Hello, welcome all in the 21st episode of this book appreciation series titled as Book Bro. And I'm very glad today because I am here with my dear colleague friends. She's Dr. Sanskruti Prem Kumar. She has been long associated with our clinic as associate dentist, and she's like almost a prosthodontist because she has appeared for a final exams, and I think in a month or so she would be flying colors as MDS prosto. And meet a young dynamic associate dentist of our team. His name is Dr. Prathamesh Parmekar. And today, why are we here? In the first place, to discuss the books, because let me tell you, you might have been astonished, especially the subscribers, because I have been talking about the books in the trains, in eclectic settings, and today I am in my own clinic with my own colleague friends because I am going to talk about a book which is related to the dentistry and which is painted extremely nicely, subtly, beautifully by none other than but the pioneer of aesthetic dentistry in India, and the writer's name is Dr. Sandesh Mayekar. So we all know that he's practically a celebrated dentist. I think he must have worked with all celebs, all business houses, everything. So why don't we just go ahead and see what he has to offer in the dedication as well as the preface. One thing which I Sanskruti liked a lot about the dedication that he has dedicated to his own mother in a very warm kind of feeling and with very affectionate words. But the thing is, what I liked more, that the word he has used for his mother is I, even in the English edition. Because today we are going to talk about the book in both the languages, as you know, in English as well as in Marathi. First, this is the English part, because the book is originally penned in English, and then we have this Marathi translation, a very nice translation published very aesthetically by very renowned publishing house in Marathi, the name of which is Rohan Prakashan. So why don't we just go and read some part of the preface? If Sanskritik, you can do a favor for us. Prathamesh, have you read this book? No, ma'am, I haven't read that book actually, but I have been following Dr. Mayekar sir from past 1 year on Instagram. On Insta. Is he there on Insta in the first Yes, place? sir. Oh my god. He is so time relevant in the first place. Wow. But you haven't read the book. I have only read this book only once. I think you have I read have been it. rereading this book actually, Wow. and the thing I've liked the most is the preface, so I will read it for everybody. Yes, sir. Preface? Yes, Wow. my patients come to me with questions. They want to know how cavities form, why teeth hurt, why a root canal is necessary. Pretty young patients ask me to mend a crooked tooth, hide their gums when they show through their smile, or give them a Hollywood style smile. Sanskruti, this is precisely the kind of request I think we all of us keep getting from many patients. That what we want the smile like Karthik Aryan. I think he's very popular after Bulbulaya too. What your female patients keep telling you or request for which kind of smile they want? Sir, I think Karina Kapoor. Karina, wow, oh, she has good smile. So okay, sorry for breaking your link. Please continue with. Perhaps I told myself if I could demystify the medical aspects Oh wow. and explain how I create aesthetically pleasant looks by correcting nature's lapses, the book I write will be readable and meaningful. Wow, that's a wonderful preface and makes the point clear, succinct, and when the purpose is clear, the production is always good. Actually, right, sir. Ma'am, actually, nice preface. And sir, Yes. Dr. Mayekar sir is a celebrity dentist, Yes. and he has treated lot many of the celebrity people like Karina Kapoor, Karthik Aryan, a cricketer Hardik Pandya. Oh, wow. So I was asking about his Dr. Mayekar sir, how has he got that celebrity base? Oh, that's very insightful question. I think one needs to really read the whole book for it. But to put it in a nutshell, he is not really privy to this world since birth. He's not born in a house which is a business house or which is a house of some business tycoon, or Absolutely. for that matter he's not associated with the film industry since his birth. In my opinion, he drove his path with hard work, with sincerity, and probably फिर मिल जाता है ना. Sometimes you get the kind, well, once you get into that circle, I think the circle keeps on growing if you work nicely. So Yes. that must be the reason. But let me tell you, he
I think one part, because since you have read, there is a that chapter with Miss Femina, Yes. that because he was, I think, the official dentist for the Miss Femina competitions, this Miss India, Miss Yes, Universe yes, competitions. So he has portrayed very nicely a tale of a Marathi model who came to him, and he corrected the the cosmetic part of her smile and everything. And then later she really made fortune. She went to the New York and she learned excellent French, and she became a very big phenomenon. He hasn't revealed the name of the model, but the way with which, once you enter, I think, that circle, it just keeps on growing. That's my opinion. One more thing, one anecdote, Prathamesh, he once he visits Rashtrapati Bhavan, because there is an appointment of Dr. Shekhawat, husband of Pratibha Patil, who was president of India. And he has very vividly described the hospitality of Rashtrapati Bhavan, and how he was offered a good, kind of British hearty kind of snacks. And then he goes inside, only to get amused to see a new dental chair installed there for the treatment. So that I think throws light over the life of celebrity patients. Plus, there is this mention of one of the patient. Now I recall that he has penned that there was a patient who stepped into his dental chair without making any fuss about removing the footwear, because these celeb patients, they have this, kind of Internal aura. yeah, aura to override the rules which are generally followed by, probably by common people like us. But he has even very clearly stated some of his marketing tips. So he, Sanskruti, he used to travel with business class in his initial days of practice. And why? To generate more patient base from the business class. Yes, and to create that impression about his practice, that his practice, it's about business class. So I think very, in a way, very thoughtful. I mean, you can probably argue also about that, but he had a direction and he followed it with brave steps. Another thing is, he used to wear t-shirt in his clinic, just like me. Today only I am wearing, Right, this I scrub have for seen this that. book, bro, because you people have been seeing me in all my attire. So today I thought, why not to wear a costume which I daily actually wear in my clinic. So he used to wear t-shirts and casuals in his setting, because to give the friendly vibe to the patients. So that is very important. So I think many things must have been responsible to make him popular, not only in the celebrity or business circle, but even otherwise, to make him what he is today, for that matter. Right. I think he was way ahead of his time. What did you say? He was Way ahead of his way time. ahead of his time. Yeah. Could I share that with the audience? Yeah, please shoot your bit. He he went to Singapore to learn about implantology, but he could not afford the kit. So he then focused on his another. So he went to the Singapore that time. Yes, that time when not everybody could go. I mean, the Very implant, interesting. the word also mustn't have been heard by even dentists in India, I think. And he could That, not afford yeah, the yeah, yeah, kit. you told very rightly. He was way ahead of his time. Way ahead. So then he learnt implantology that time, He but could then, not afford the kit. oh, Which so was he needed. did So he he then then shift gear? yes, he Yeah, then now went I to recall. United States Yes, to wow. learn cosmetic dentistry. Wow. See, that's how I think the great minds shape their lives. You don't get stuck with just one option. You continue to learn and implement whatever the destiny will allow to, in a way. And you don't stop for your constraints. You just keep doing something. That's that. Sir, has he given any message for the young dentist like us? Yes, indeed. And I'm so happy that he just called me young. Though I am now, I have crossed 40s, but it's good to, have that kind of validation from someone who is real young in his 20s. So yes, Prathamesh, and yes, Sanskruti, he has offered excellent advice to all the dentists, probably not only new or upcoming, to even, I think, any dentist. Those viewers who are watching us and who are dentists, please listen this carefully. The first rule he tells is not to be aggressive with your patients. The second rule is, he has advised to stay calm, because if you get anxious, then the whole job gets messy. So to stay calm. The third advice he has given very wittily, that patient is always right.
You need, I think वो बोलते हैं ना कि ग्राहक भगवान है. So it's not about भगवान also, but the patient is always right. So you really shouldn't argue more than probably needed. And one more advice which he puts in front of us is you should listen to patient carefully. And that's very right, because we do hear, all of us, very carefully to what the patient is saying, but sometimes we skip. Maybe because we are stressed that day, maybe because some emergency has come up, so we sometimes, all of us sometimes miss exactly to listen to what patient is trying to convey to you. The words may be different, but that's dentist viewers must follow his advice, and those viewers who are not dentists, who are patients, should look for these qualities while searching the dentist. That's what I'm saying. So this was all about today's Book Bro episode, an excellent a book by Dr. Sandesh Mayekar, and you should all try to read this book. It's available both in English as well as Marathi, and Marathi part will be coming just next to this English video. Stay tuned to my YouTube channel, Ashutosh Tunes. If you haven't subscribed, please subscribe. Yes. Please do subscribe, and we usually do take 2 or 3 episodes with the Marathi books, and then there is one episode which is usually bilingual about English books, just like how it is today. So that's all for today's English episode. Take care, bye bye, and thank you. नमस्ते. बुक ब्रोच्या 21व्या भागात तुमच्या सगळ्यांचं मस्त सहर्ष स्वागत करतोय. आज तुम्हाला आश्चर्य वाटणार आहे, माझे काही भाग मी आगगाडीमध्ये शूट केलेत. एक तर खरंच केला मी त्रिवेंद्रममध्ये. एक भाग आहे तो कधी टेकडीवर वगैरे काहीतरी बागेत केलाय, काही घरात केले, असं डिफरंट सेटिंग्स आहेत. आणि आज मी माझ्याच क्लिनिकमध्ये बसलोय, आणि माझ्याबरोबर आज माझे 2 नेहमी माझ्यासोबत काम करतात ते सहयोगी डेंटिस्ट आहेत. डॉक्टर संस्कृती प्रेमकुमार. संस्कृती ही अतिशय चांगली दंतचिकित्सक आहे, आणि ती आता प्रॉस्थोडॉन्शिया हा आमचा MDS मधला एक विषय असतो, कवळ्यांचा, ब्रीथचा, इम्प्लांटचा. आता ती परीक्षा तिने ऑलमोस्ट दिली, आणि ती चांगली हुशारच मुलगी आहे, त्यामुळे ती झालीच आहे आता प्रॉस्थोडॉन्टिस्ट. आणि संस्कृती माझ्याबरोबर अनेक वर्ष मुळात कामही करते. डॉक्टर प्रथमेश आमच्या क्लिनिकमध्ये आता नव्याने जॉईन झालेला असोसिएट डेंटिस्ट आहे. ही इज फ्रॉम गोवा, अँड त्यामुळे त्याचं कदाचित मराठी, त्याला उगीच भीती वाटते, पण मला माहिती आहे की तो चांगलं कोकणी ढंगातही नाही, चांगलंच तू मराठी बोलतोस. तर ते आज दोघं बोलणार आहेत. इंग्रजी भाग जो आहे तो याच्या आधीचा आहे, तो आणि हा मराठी भाग यातला सगळा कंटेंट सारखा नसणार आहे, त्यामुळे तुम्ही दोन्ही बघा. आणि हे आजचं पुस्तक आहे का मी आज क्लिनिकमध्ये, कारण आजचं पुस्तक आहे एका डेंटिस्टने लिहिलेलं, आणि तो डेंटिस्ट कोणी ऐरागैरा नाही, तो भारतातला सगळ्यात मला वाटतं प्रसिद्ध सेलिब्रिटी डेंटिस्ट म्हणजे डॉक्टर संदेश मयेकर सर. त्यांचं हे पुस्तक आहे, एका सेलिब्रिटी डेंटिस्टची बत्तीशी, आणि खूप सुंदर त्याचं मुखपृष्ठ आहे. रोहन प्रकाशन जे नावाजलेलं मराठीतलं प्रकाशन आहे, त्यांनी किती मस्त काढलंय ना हा मला. आणि हा आपल्या क्लिनिकच्या बाकी थीमलाही हाकलत जाऊ दे. कमिंग बॅक टू द बुक पॉइंट, की हे एक मस्त पुस्तक आहे, आणि बघ ना ग, म्हणजे तुलाही ते कळेल. आणि या पुस्तकामध्ये मूळ हे इंग्रजीमध्ये, आणि म्हणून आपण आधी इंग्रजी भाग घेतलाय, आणि हा मराठी अनुवाद आहे. तो मराठी अनुवाद डॉक्टर अरुण मांडे यांनी केला. मी एकदा फक्त चुकायला नको म्हणून नाव पुन्हा बघितलं. डॉक्टर अरुण मांडे यांनी खरंच सुंदर अनुवाद केला, बिकॉज ट्रान्सलेशन इज नॉट इझी. आणि त्यांनी ते डॉक्टरही असणार, मला माहीत नाही आहेत ते व्यक्तिगतरित्या, पण त्यांनी खूप चांगल्या पद्धतीने केलाय. हे आधी मला पहिलं सांगू दे बिफोर वी गो टू एनिथिंग एल्स. तुला अजून काही इंटरेस्टिंग दिसतंय का आता? आपण इंग्लिश भागात म्हणलो नाही, पण ह्याच्यात लता मंगेशकरांनी प्रस्तावना दिली. अरे हो की हो, लता मंगेशकरांची प्रस्तावना आहे. आपण हे मराठी भागात काय काय म्हटलंय दीदींनी, काय लिहिलंय? त्यांनी लिहिलंय, इतक्या वर्षांच्या परिचयानंतर डॉक्टर मयेकर आता माझे चांगले मित्र झाले आहेत, आणि त्यांच्याविषयी मला खूप आदर आहे. त्यांनी जे काही व्यवसायामध्ये मिळवलं ते मिळवण्याचं स्वप्न बऱ्याच जणांचं असेल, आणि मिळवलेले फारच थोडे असतील. वा, किती छान लिहिलंय ना. आणि केवढं सर्टिफिकेट रे, असं लता मंगेशकरांनी ऑफिशियली, पर्सनली नाही, प्रोफेशनली देखील लिहावं. सर, डॉक्टर संदेश मयेकर एक सेलिब्रिटी डेंटिस्ट आहे, आणि त्यांनी खूप साऱ्या सेलिब्रिटी लोकांची ट्रीटमेंट केलेली आहे सर. खरंय. जसं की करीना कपूर, विद्या बालन, कार्तिक आर्यन, इवन क्रिकेटर सर. कार्तिक आर्यनची केली आहे? तुला कसं माहिती?
कारण मी त्यांना इन्स्टावर फॉलो करतो सर 1 वर्षापासून. ते इन्स्टावरही आहेत. ते किती कालच सुसंगत आहेत. म्हणजे आता मी इन्स्टावर माझं हिंदी गाणं जेव्हा पहिलं झी म्युझिक कंपनीतर्फे येणार होतं म्हणून आलो खरं तर. पण हे शिकण्यासारखं आहे की ते इन्स्टावर आहेत आणि प्रथमेश सारखे तरुण डॉक्टर त्यामुळे त्यांना फॉलो करतायत. सो येस, तर तू काय म्हणत होतास, त्यामुळे ते सेलिब्रिटी डेंटिस्ट आहे डेंटिस्ट आहे बेसिकली. सो मला काय विचारायचं आहे सर की त्यांना हा बेस सेलिब्रिटी डेंटिस्टचा बेस कसं भेटला? हा नाईस क्वेश्चन ना, की मला वाटतं एक तर त्यांनी खूप मेहनत घेतली आहे आणि त्यांची पार्श्वभूमी अशी तुम्हाला सगळ्या प्रेक्षकांना मला सांगायला आवडेल की असं काही ते कुठल्या फिल्मस्टारच्या घरात जन्मलेले नाही आहेत किंवा कुठल्या बिझनेस हाऊसमध्ये ते नव्हते जन्मलेले. सो त्यांनी खूप कष्टाने सगळं शिक्षण घेऊन गव्हर्नमेंट डेंटल कॉलेज मुंबईमधनं घेऊन पुढे ते एक एक दिशा मिळत गेली. एक नशीबही असतं, पण एकदा तुम्ही त्या वर्तुळात गेलात आणि जर तुम्ही मेहनत घेऊन तुमचं काम चांगलं असेल तर ते वर्तुळ वाढतं. तसं बहुतेक त्यांचं झालं असावं. त्यांनी काही काही सरळपणेही गोष्टी लिहिल्यात की त्यांनी इन अ वे मार्केटिंग कसं केलं किंवा काय केलं. पण मेन मला वाटतं त्यांचं मिस फेमिना ना ग संस्कृती, तू 2-3दा वाचलंस पुस्तक. मिस फेमिना, त्या मिस इंडिया, या सगळ्या स्पर्धांसाठी ते ऑफिशियल डेंटिस्ट झाले. आय थिंक दॅट मस्ट बी अ टर्निंग पॉईंट बिकॉज द होल मीडिया कम्स देअर. तर त्यांनी बहुतेक परिणाम झाला असेल. त्यांच्याकडे खूप मॉडेल्स चांगले आले आणि एक त्यांनी किस्सा दिला की ते बिझनेस क्लासमधनं मुद्दाम जायला लागले. अ व्हेरी इंटरेस्टिंग पर्स्पेक्टिव्ह. म्हणजे विमानातनं जाताना त्यांनी ओळखलं की आपली आता प्रॅक्टिस जर आपल्याला वरच्या एका पातळीला द्यायची असेल आर्थिक किंवा त्या पद्धतीचा आपल्याला क्लायंट बेस मिळवायचा असेल तर आपण साध्या इकॉनॉमीमधनं नाही प्रवास करायला पाहिजे. त्यामुळे ते बिझनेस क्लासमधनं प्रवास करतात. त्यांनी किस्साही दिलाय की एका उद्योजकाची बायको असते बिझनेस क्लासमध्ये बसलेली. मग त्यांचं ते बघतात लांबनं आणि ओळखतात की हिला TMD आपण ज्याला म्हणतो डेंटिस्ट सगळे, म्हणजे टेम्पोरो मॅन्डिब्युलर हा इथे जॉईंट असतो तुमचा जबड्याचा, तर त्याचा प्रॉपरेशन आहे असं ते म्हणतात. तर आता मला काय वाटलं माहितीये हे ऐकताना की हे लांबणं मुळात कळणं यालाही कौशल्य आहे ना, की तुम्ही त्या विमानात जस्ट उभे आहात आणि मागच्या बिझनेस क्लासमधल्या सीटवर बसलेल्या पेशंटचा जॉ काहीतरी ऑड आहे, हे जबडा वेगळ्या पद्धतीने वळतो हे कळून ओळखणं यालाही खूप म्हणजे आणि तसं सांगणं आणि मग त्या येतात त्यांच्याकडे ट्रीटमेंट घेतात असं वाढत गेलं असणार. अजून एक त्यांनी म्हणजे वेगळाच एक किस्सा म्हणून एक त्यातला मला आवडला की डॉक्टर शेखावत म्हणजे प्रतिभा पाटील राष्ट्रपती त्यांचे पती. तर एकदा ते राष्ट्रपती भवनात जातात, खाना बिना त्यांना मिळतो, तो अगदी एन्जॉय करतात. त्यांनी वर्णन छान केलंय आणि त्या भव्य राष्ट्रपती भवनात त्या आत जातात. डॉक्टर शेखावत येतात आणि तिथे त्यांना आश्चर्याचा धक्का बसतो. एक अख्खी नवी डेंटल चेअर तिथे लागलेली असते त्या ट्रीटमेंटसाठी. नवी कोरी डेंटल चेअर त्या ट्रीटमेंटसाठी असते. आणि मला वाटतं नंतर प्रतिभा पाटीलही त्यांच्याकडनं काहीतरी ट्रीटमेंट घेतात असा बहुतेक उल्लेख आहे त्याच्यात. तर असे त्यांना किती 10 अनुभव असणार. काहींची त्यांनी नावं घेतली आहेत, काहींची नावं घेतली नाही आहेत. पण सेलिब्रिटी टँट्रम्स हँडल करणं हे काही सोपं नाही रे. म्हणजे त्यांच्या कधी कधी डिमांड्स जास्त असतात किंवा त्यांनी लिहिलंय जसं की पायातल्या चपला काढायला काही काही जण नकार देतात किंवा आधी बसलेल्या चेअरवर आपण बसणार नाही. म्हणजे कोविडचे प्रोटोकॉल बहुतेक सेलिब्रिटी आधीपासून पाळायचे असं त्यांना सगळं एक्सक्लुझिव्ह लागत असणार. सो आय थिंक ते थोडं त्यांचं ऐकत असतील, पण बेसिकली मला वाटतं त्यांचं नॉलेज आणि त्यांची मेहनत आणि त्यांचे रिझल्ट्स. कारण त्या सेलिब्रिटी एखाद्या समजा हिरोला तो रिझल्ट आला पाहिजे ना, तर तो दुसऱ्या माणूस त्याच्याकडे जाईल, अरे मेरे कॉम्पिटिटर का दात अच्छा बनाय तो मे बी असं होत जाऊ. आय डोंट नो. पण जे काय आहे ते कौतुकाचं आहे. म्हणजे सोपं नाही. पब्लिसिटी ही एकतर वाईटही नाही आणि सोपीही नाही आणि मार्केटिंग हे तर अजून अवघड आहे. तर ते सगळं त्यांना जमलं हे कौतुक आहे. म्हणजे आपण आदरच ठेवला पाहिजे त्यांच्याशी. मला अजून एक कारण वाटतं. हो सांगू का सगळ्यांना? हो प्लीज. ते सगळ्यांपेक्षा नवीन टेक्नॉलॉजीज खूप आधीच शिकत गेले मला असं वाटतं. परफेक्ट आहे हा मुद्दा. इम्प्लांटॉलॉजी शिकायला पण ते सिंगापूरला गेले. हो, म्हणजे खूप आधी का? खूप आधी. म्हणजे आता तर सगळेच इम्प्लांट शिकलेले असतात, जेव्हा माहीतच नव्हतं. राईट. बर. त्याच्यानंतर ते कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री शिकायला युनायटेड स्टेट्सला गेले. बर. आणि मला वाटतं पण मग ते इम्प्लांट मध्ये का नाही बरं गेलंय? म्हणजे त्या काळातच म्हणजे हे किती इंटरेस्टिंग आहे ना. बघ म्हणजे हे शिकण्यासारखं आहे की काहीतरी त्यांना तेव्हा मला वाटतं त्या पुस्तकात किट घ्यायला काहीतरी अडचण वाटली आर्थिक, म्हणून त्यांनी मग कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्रीवर फोकस केला. म्हणजे अडायचं नाही, तुम्ही जो रस्ता मिळेल तो धरायचा आणि काम करायचं. हे सगळ्यांनी शिकण्यासारखं आहे कुठल्याही क्षेत्रात. एक मला तुम्हाला सांगायचं, या मराठी भागात मुद्दाम मी हे ॲडिशनल सांगणार, इंग्रजी भागात बोललो नाहीये, की तेव्हा मुंबईत ते शेवटी होते, नुसतेच हिरो हिरोईन्स नव्हते, त्यांच्याकडे युनियन लीडर यायचे. तर त्यांनी इम्प्लांट एका युनियन लीडरला बसवला होता. तो गुंडासारखाच होता आणि तो एकदा अख्खं त्याची माणसं घेऊन आला क्लिनिक फोडायलाच, म्हणजे जवळजवळ, आणि आरडाओरडा करत आला. आणि मग त्यांनी विचारलं झालं काय? तो म्हणाला मला इतकं पेन होतंय. तर त्यांनी ते सगळं बघितलं. तर
चुकलं होतं इम्प्लांटचं काम. आणि तो इम्प्लांट त्यांनी नव्हता बसवला, त्यांच्या क्लिनिकमध्ये जे स्पेशालिस्ट ओरल सर्जन येत होते त्यांनी बसवला होता. पण त्यांनी असं म्हटलं नाही माझी चूक नाही. ते मला फार आवडलं. ते म्हणतात की माझ्या दवाखान्यात झालंय ना, मीच त्याला कारणीभूत आहे. सो ते सॉरी म्हणतात, पण तो काही ऐकत नाही. मग ते पोलीस प्रोटेक्शन मागवतात. म्हणजे यू कॅन इमॅजिन की काय सीन झाला असेल. आणि त्या याच्यात ते दिलगिरी अनेकदा मागतात पेशंटची, आणि कौशल्याने तो वाद पण ते फर्म राहतात. म्हणजे ते असं उगीच तो प्रसंग मुळात वाचण्यासारखा आहे की ते त्याला नीट समजावून सांगतात की हे नवं तंत्रज्ञान होतं, तेव्हा सीबीसीटी वगैरे काही नव्हतंच. तो पेशंट विचारतो का नाही तुम्ही केलं सीबीसीटी, नव्हतंच तेव्हा त्यावेळी वगैरे वगैरे. तर मला असं वाटतं ही जी एक पॉवर आहे ना, ती आपल्या चुका ओळखून न लपवता पेशंट समोर कबूल करायची. आणि त्या टेक्निकच्याही मर्यादा असतात, त्या काळाच्या असतात. तर ते त्यांनी फार मस्त केलंय, मला ते आवडलं. मी डॉक्टर संदेश मयेकर आणि मी एक पुस्तक लिहिलं आहे, त्याचं नाव आहे एका सेलिब्रिटी डेंटिस्टची बत्तीशी. दातांचा डॉक्टर म्हटलं की आपण नेहमी म्हणतो की दात दुखले तरच जावं, पण तसं नाही आहे. या पुस्तकात मी एक टिप्स दिल्या आहेत की दात निरोगी कसे ठेवायचे आणि रोग झाला तर त्याचा उपचार कसा करावा. आता सेलिब्रिटी डेंटिस्ट म्हटलं तर सेलिब्रिटी येणारच. तर आम्ही लता मंगेशकर उदाहरण घ्या, त्या आमच्या पेशंट आहेत, पण त्या नेहमी प्रिव्हेन्शन करतात. जरा काय झालं की डॉक्टर जरा बघाल का. आणि ते जगामध्ये असेपर्यंत त्यांच्या तोंडामध्ये 32 होती, 32च्या 32 दात त्यांनी वाचले. ह्याचा अर्थ काय की तुम्ही जर का दातांची काळजी घेतली तर दात तुमच्याबरोबर जातील, सगळेच्या सगळे. आता शाहरुख खान, त्याच्या सवयीमुळे दात थोडे खराब होतात, तर रेग्युलरली क्लीनअपला येतात जातात. सुष्मिता सेन, जॅकलिन फर्नांडिस, स्माईल एनहान्स, म्हणजे आपल्याला स्माईल पण करता येते. कारण स्माईल म्हटलं तर समोरचा माणूस खुश होतो, आपली स्माईल जर का चांगली असेल तर. सैफ अली खान, कधी कधी दात चावले जातात, म्हणजे रात्रीचे दात लोक कटकट कटकट चावतात, तर त्याने दात घासले जातात, त्याचं प्रिव्हेन्शन करतात. आणि जर का तुम्ही ते केलं नाही तर तुम्हाला हेडेक, नेक पेन, शोल्डर पेन होतो. प्रियंका चोप्रा, मिस वर्ल्डला जाण्याच्या आधी ते दात एकदम परफेक्ट पाहिजे होते, तर परफेक्ट दात करण्याकरता पण लोक येतात. ते ह्या पुस्तकात मी सगळं असं दिलंय की प्रिव्हेन्शन पासून टू कॉस्मॅटिक पर्यंत टू ओरल कॅन्सर, हे सगळ्याचे अनुभव या पुस्तकात दिले. गोदरेज रुटीन चेकअप दर 6 महिन्याला. तर मित्र हो, दातांची निगा राखली तर दात आपल्याबरोबर आयुष्यभर राहतील. आणि दातांचं सौंदर्य फार महत्वाचं आहे, कारण स्माईल कॅन विन द हार्ट्स. थँक्यू. मला तुम्हाला एक विचारायचं आहे की सरांना नवीन डेंटिस्ट्री म्हणजे नवीन जनरेशन, नव्या पिढीच्या डेंटिस्ट्री बद्दल त्यांना काय मेसेज द्यायचा आहे. म्हणजे मयेकर सरांनी या पुस्तकात काय मेसेज दिला, असं तू मेसेज दिलाय नाही का, खूप दिलाय. एक तर मला वाटतं टॉपिकही आहे, इथे जे डेंटिस्ट बघत असतील त्यांना पटकन आपण थोडक्यात सांगूया की एक तर त्यांनी सांगितलं की शांत राहा, नंतर उगीच अग्रेसिव्ह बनू नका पेशंटवर, आणि पेशंट इज ऑलवेज राईट असं ते म्हणतात की पेशंट हाच बरोबर आहे. आणि अजून एक त्यांनी मला वाटतं अजूनही 1-2 त्यांनी चांगले खरं मुद्दे दिलेत, मला आता सगळे आठवणार नाहीत. पण मुख्यतः असा गाभा आहे की तुमचं नॉलेजही चांगलं पाहिजे. म्हणजे तुम्ही, आणि म्हणजे मगाशी मी म्हटलं तोही एक महत्वाचा भाग आहे की चुका झाल्या तर रेक्टिफाय करायला पाहिजे, सांगायला पाहिजे. म्हणजे त्यांनी एक लिहिलंय उदाहरण की तुकडा कधी कधी दाताचा राहतो आत, तर अनेक डेंटिस्ट सांगत नाहीत. तर कळतच ना, दुसऱ्या डॉक्टरकडे गेला, एक्सरे काढला की कळतच, लपत नाही तो. तर उलट आपणच सांगावं. आणि कधी कधी राहिला तरी काही नुकसान होत नसतं, आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, पण हे सांगायला पाहिजे. तर तुझा प्रश्न चांगला आहे. आपल्या सगळ्याच वयोगटातल्या डेंटिस्टनी त्या पुस्तकातनं शिकण्यासारखं खूप आहे. पण मुळात जो वाचक आहे ना साधा, त्यालाही हे पुस्तक इंटरेस्टिंग आहे. आमचं हे काय जग असतं, हा असा इथे दिवा तुम्हाला दिसेल, आम्ही काय काय करतो, असे आम्ही इथे स्थिर नसतोच, इथे प्रचंड हॅपनिंग सतत चालू असतं. तर आवाज आमचे ते ड्रिल्सचे येतात, तर हे सगळं काय चालू असतं, कसं असतं, एक आयुष्य एका डेंटिस्टचं कसं असतं हेही यातनं मुळात येतं. आणि सेलिब्रिटी डेंटिस्टचं कसं येतं हे तर अजून येतं. सो या टप्प्यावर थांबूया. मूळ इंग्रजी बागे अवश्य बघा, शेअर करा. अशूस ट्यून सबस्क्राईब केलं नसेल तर करा.
21वा भाग आहे हा. आपण 25वा भाग आपला सीझन 1 थांबणार आहोत आपण तिथे. त्यामुळे आय एम एक्सायटेड की सीझन 1 मस्त चाललाय, सबस्क्रायबर बेस वाढतोय, लोक खूप शेअर करतायत. एका व्ह्यूला खूप जण कधी कधी ते शाळेत बघतायत, कॉलेजमध्ये बघतायत, हेही मला माहिती आहे. सो आय एम व्हेरी हॅपी. मी सगळ्यांना आधीच थँक्यू म्हणतो त्याबद्दल, आणि आज तुर्तास अच्छा म्हणतो. बाय बाय.